હેલો એવરીવન, ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ આફ્ટરનૂન, ગુડ ઇવનિંગ. જે પણ જ્યારે પણ આ વિડીયો જોતા હોય એ હિસાબે સમજી લેજો. ઓકે, આઈ એમ વેદાંત જોશી, વેલકમિંગ યુ ઓલ ટુ ધ ટુડેઝ લેક્ચર ઓફ ધ ઇકોનોમિક્સ. So we were talking about the chapter number 4, that is the banking and the monetary policy, and we have completed up to the functions of the commercial bank. એમાંથી એક ફંક્શન આઈ થિંક બાકી છે. બાકીના બધા જ આપણે કમ્પ્લીટ કરી લીધા. પ્રાઇમરી ફંક્શન્સ, સેકન્ડરી ફંક્શન હજી જોવાના બાકી છે, એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર સ્ટાર્ટ કરશું. બટ બિફોર ધેટ, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક જેની આપણે વાત કરી હતી, ક્રેડિટ ક્રિએશન, લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર, કે આઈ વિલ મેક અ સેપરેટ ડેડિકેટેડ લેક્ચર, ઓકે, ફોર ધી ક્રેડિટ ક્રિએશન ઓર ધી મની ક્રિએશન સબ્જેક્ટ, સોરી ટોપિક. ઓકે, તો એના રિલેટેડ આજે આપણે ચર્ચા કરવાની છે. એક આખો સેપરેટ લેક્ચર આના માટે જ આપણે બનાવેલો છે. તો આ લેક્ચરને ખાસ જોજો. એક્ઝામમાં બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, પૂછાવાના પૂરેપૂરા ચાન્સીસ છે તમારા. અને બાકીના જો તમે વિડીયોઝ આની પહેલાના ન જોયેલા હોય, પાર્ટ 1, 2, 3 and 4, okay, so you can go and watch that. The link is already given in the description box. So without wasting much time, let us start the today's topic, that is the credit creation or the money creation. See, now before starting the today's topic, you must learn to remember few assumptions. Okay, you must remember the few assumptions. Few નહીં, આમ તો જોઈ તો બે જ assumption છે જે તમારે યાદ રાખવાના છે. ઓકે, કયા કયા બે assumptions તો એ હમણાં લખેલા છે, હું તમને હમણાં વાત કરું. જો ઇકોનોમિક્સની અંદર અથવા તો કોઈ પણ એવા સબ્જેક્ટ હોય કે જે થિયરી ઉપર બેઝડ હોય, અમુક લોઝ ઉપર બેઝડ હોય, પ્રિન્સિપલ્સ ઉપર બેઝડ હોય, તો એની અંદર અમુક assumptions આવવાના જ છે. સાયન્સની અંદર પણ તમે જોતા હશો, આઈ મસ્ટ કરેક્ટ માયસેલ્ફ. ઓકે, સાયન્સની અંદર તમે જોયું હશે, હવે તો જોવાની વાત આવે નહીં સાયન્સને. સો સાયન્સની અંદર પણ તમે જોયું હશે કે અમુક assumptions એની અંદર આવે છે, પ્રિન્સિપલ્સની અંદર, લોઝની અંદર. ઓકે, સો ઇકોનોમિક્સની અંદર પણ અમુક તમે ટોપિક સ્ટડી કરો તો ઇન ધેટ ટોપિક યુ મસ્ટ સ્ટડી અબાઉટ ધ સર્ટન assumptions. So here first of all you have to remember two assumptions. See, sincerest apologies for the handwriting. Okay, ignore this. All banks are one unit. This is the first assumption, that is all banks are one unit. What does it mean? See, it means આખા વર્લ્ડ ની અંદર એક જ બેંક છે અને એના અલગ અલગ યુનિટ છે, એના અલગ અલગ બ્રાન્ચેસ છે, પણ બેંક એક જ છે એમ સમજી લેવાનું. અને all the transactions, here I have not written the full spelling. Okay, just I have written the short form, that is the transact. Okay, all the transactions are done through bank. Okay, all the transactions are banked. What does it mean? See, it means even if you are going to a shop to buy a small candy, then you are not paying that shopkeeper in cash, you are transferring that amount into his bank account. So it means all the transactions in the entire economy are taking place through the bank. Okay, so આ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે તમારે. બે assumptions, all the banks are only one unit. Okay, there is no other bank in India or in the entire world, only one bank is there and it has different units. And second assumption, that is all the transactions are done through the bank. Then only you can understand the today's topic, that is the credit creation. Now if you remember these few assumptions, these two assumptions, so let us move towards this three terminologies. Okay, these three terminologies are very much important for studying the credit creation concept or the money creation concept. Okay, not only for studying this today's topic, but these three terminologies are very much important in your practical life also. Being a commerce student, you must know all these three terminologies. Sir, koi terminologies? It is written here, okay, in the right hand side. I am going to explain it. CRR, okay, SLR and LRR. CRR means cash reserved ratio, SLR means statutory liquidity ratio, and LRR means legal reserved ratio. ફૂલ ફોર્મ જો તમારે લખવા હોય તો લખી નાખજો. આગળ આવશે આની ચર્ચા આપણે કરશું, અત્યારના જસ્ટ ખાલી તમારી સિમ્પલ ઇન્ફોર્મેશન માટે છે. નાઉ આપણે CRR થી સ્ટાર્ટ કરીએ. CRR નો મતલબ શું છે? જો કેશ રિઝર્વ રેશિયો, એનો મતલબ રિઝર્વડ વર્ડ અહીંયા યુઝ થયો. ફ્રોમ ધ નેમ ઇટસેલ્ફ ઇટ કેન બી વેરી ક્લિયર ટુ યુ ધેટ ઇટ્સ અ રિઝર્વડ. અમુક પર્સન્ટેજ બેંકને એની પાસે જેટલા પૈસા હોય એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ ડે, દરરોજના દરરોજ, ઓકે,
આ તમને મેં કોલ મની સમજાવતો હતો ત્યારે વાત કરી હતી CRR, ત્યારે મેં તમને વાત કરી હતી ક્રેડિટ ક્રિએશનના કન્સેપ્ટમાં, અને આપણે ડિટેલમાં સ્ટડી કરશું. સો બેંકને એના અમુક પર્સન્ટેજ જેટલા એની પાસે ડે ટુ ડે રૂપીઝ જેટલા હોય એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે, એના અમુક પર્સન્ટેજ એને RBI પાસે રિઝર્વમાં રાખવા પડે. નાઉ ધેર મસ્ટ બી અ ક્વેશ્ચન ઇન યોર માઇન્ડ, સર વાય? એટલી તો ઉત્સુકતા હોય જ અમુક દોઢ ડાયાઓને, એટલે દોઢ ડાયા તો ન કહેવાય, ઓકે, ક્યુરિયોસિટી હોય અમુક સ્ટુડન્ટ્સની અંદર. સો એ પહેલા જ તમને આપણે વાત કરી દઈ શું કામે, તો એનું રીઝન એ છે કે બેંકને જ્યારે પણ પૈસાની સડન ડિમાન્ડની જરૂર પડે, ઓકે, સડન ડિમાન્ડ આવી જાય પૈસાની, ત્યારે એને જરૂર પડે સડન કેશ, ઓકે, જેમ આપણે એક્ઝામ્પલ આપ્યો તો યસ બેંક ક્રાઇસિસની વખતે આ પ્રોબ્લેમ ઊભી થઈ હતી, તો ત્યારે રિઝર્વ બેંક જે છે એ આ રિઝર્વમાં જે પૈસા મૂકેલા હોય CRRમાં એ ઉપાડી અને બેંકને આપી શકે. ઓકે, આ કેના જેવું છે કે તમે દરરોજ તમારો જેટલી મંથલી ઇન્કમ હોય, તમારી ડેની ઇન્કમ હોય જેટલી, સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે દિવસના 100 રૂપિયા કમાતા હોય, ભગવાન કરે વધારે કમાવ ફ્યુચરમાં, 100 રૂપિયા તો નહીં, ઓકે, 10,000 કમાવ, 1 લાખ કમાવ દિવસના, પણ 100 રૂપીસનું એક્ઝામ્પલ આપું, એમાંથી દરરોજ તમને એક ટેવ છે કે એમાંથી તમે 5 રૂપિયા રિઝર્વમાં મૂકી દો છો અને બાકીના પૈસા વાપરવાની ટ્રાય કરો છો. તો એ 5 રૂપિયા જે તમે રિઝર્વમાં મૂકેલા છે એ તમને ફ્યુચરમાં જ્યારે પણ તમને જરૂર પડે ત્યારે કામ આવશે. ઇટ્સ અ વન કાઇન્ડ ઓફ સેવિંગ્સ ઓનલી, યુ કેન સે. ઓકે, સો સિમિલરલી CRR means what? Cash reserve ratio. It's a reserved amount. Okay, it's a fixed amount which a bank has to keep with RBI. બેંકને RBI પાસે રાખવા પડે છે અમુક પૈસા. કેટલા પૈસા હોય તો જો એ છે ને, અત્યારના આપણે એક્ઝામ્પલ અત્યારનો જ લઈ લઈ, કેટલો રેટ ચાલે છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ બેંક પાસે 1000 રૂપીસ છે, ઓકે, એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે. એમ તો ઘણા બધા હોય, તો આપણે 1000 રૂપીસ સમજી લઈ. અત્યારના CRR તમારે લખવું હોય ને ક્યાંય તો લખી નાખજો. પ્રેઝન્ટ અત્યારનો આપણો કેશ રિઝર્વ રેશિયો 3% છે. આ નક્કી કોણ કરે? આ 3% RBI નક્કી કરે. ધ ફાધર ઓફ ઓલ બેંક્સ ઇન ઇન્ડિયા, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, ઓલ્સો નોન એઝ ધ સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, એ નક્કી કરે આ. તો 1000 ના 3% કેટલા થાય? 30 રૂપીસ, ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન. એટલું તો મેથ્સ આવડે છે, પછી એમાં કઈ વાંધો નથી. તો 30 રૂપીસ આ થઈ ગયા. ઓકે, આ કોની પાસે રાખવા પડશે? RBI પાસે. ઓકે, હવે SLR એટલે શું? SLR નો મતલબ એ થાય સ્ટેટ્યુટરી લિક્વિડિટી રેશિયો. ઓકે, એમાં પણ રિઝર્વડ જ રાખવામાં આવે છે અમુક પૈસા, પણ CRR માં શું થતું? રિઝર્વ બેંક પાસે રિઝર્વ રાખવામાં આવતા. SLR માં શું થશે? બેંક પોતાની પાસે રિઝર્વ રાખશે. ઓકે, આ કેના જેવું છે? તમે 5 રૂપિયા જેની મેં વાત કરી, એ 5 રૂપિયા તમે તમારા ખીચામાં રાખો તો એ SLR થઈ જશે. ઓકે, અને એ 5 રૂપિયા જો તમે તમારા ફાધરને આપી દો તો એ CRR થઈ જશે. I think now it must be clear to you. Okay, the difference between the CRR and SLR. SLR પણ એક રિઝર્વડ જ છે, પણ એ બેંક પોતા પાસે રાખે, અને CRR જે છે એ બેંક RBI પાસે રાખે. અત્યારનું SLR જે ચાલે છે એ 18% અરાઉન્ડ છે. કે 18% around. If you want, you can note it down somewhere in your textbook. It's around 18%. તો 1000 ના 18% 180 રૂપીસ થાય. તો 180 રૂપીસ બેંકને પોતા પાસે રાખવા પડશે, અને 30 રૂપિયા જે છે એ બેંકને RBI પાસે રાખવા પડશે. બાકીના જેટલા વધ્યા એની બેંક ગાંઠિયા જલેબી ખાઈ શકે, એવું તો કરવાનું નથી. ઓકે, એનું બેંક શું કરશે? લોન આપશે બીજા લોકોને. તો કેટલા વધ્યા બાકીના? 180 plus 30 રૂપીસ કરો તો 210 રૂપીસ થાય. ઓકે, તો 210, 1000 માંથી 210 માઇનસ કરી નાખો તો વધે 790. તો એ જે 790 રૂપીસ છે એ બેંક લોનના ફોર્મમાં બીજા લોકોને આપી શકશે. તો આઈ થિંક now it must be clear to you what is CRR and what is SLR. Now legal reserve ratio means what? See, legal reserve ratio means the sum of both this. Okay, sum of CRR plus SLR. આ બેને એડ કરો તો આવી જાય LRR. ઓકે, એટલે LRR જ્યારે હું બોલું ત્યારે તમારે બાય ડિફોલ્ટ સમજી જવાનું કે એની અંદર CRR એ આવી જાય અને SLR પણ આવી જશે. આટલું ક્લિયર થઈ ગયું હોય તો હવે આપણે ક્રેડિટ ક્રિએશન તરફ આગળ વધીએ. Banks undertake the activity of credit creation to ensure that the supply of money in the economy fulfills the demand of the money. તો શું કામે બેંક્સ ક્રેડિટ ક્રિએશનની પ્રોસેસ કરે છે? Because to ensure that supply of the money fulfills the demand of the money.
Okay. Banks create money from the existing stock of money, thereby add to the supply of money in the economy. When credit creation by the bank increases, the supply of the money increases, and when credit creation by the bank decreases, the supply of the money also decreases. So it means they are directly proportional to each other. જ્યારે બેંક પોતાનું ક્રેડિટ ક્રિએશન વધારશે ત્યારે માર્કેટની અંદર પૈસો વધશે, જ્યારે બેંક પોતાનું ક્રેડિટ ક્રિએશન ઘટાડશે ત્યારે માર્કેટની અંદરથી પૈસો જે છે, મનીની સપ્લાય જે છે એ ઘટી જશે. આટલું ક્લિયર થયું? ઓકે. હવે ક્રેડિટ ક્રિએશન શું છે એ આપણે જોઈએ છીએ. ઓકે, હમણાં when a bank lends money from primary deposits, હવે અહીંથી આપણો જે ખેલ ચાલુ થાય છે. when a bank lends money from the primary deposits, the borrower has to open an account with the same bank or another branch in order to deposit the check of the loan, borrowed sum of the money. When the check is credited in the new account, it becomes a derived deposit for the bank. હવે સર આ શું બોલો છો, કઈ સમજાતું જ નથી, તમે તો વાંચ્યા જાઓ ખાલી, અમારે શું કરવાનું? તો જુઓ આપણે સમજી. સૌથી પહેલા બેંક જે છે એ પોતાની પાસે મની આવે 1000 રૂપીસ, આની પહેલા આપણે વાત કરી, એ 1000 રૂપીસ પોતાની પાસે રાખી મૂકશે. ઓકે, એ 1000 રૂપીસ કેટરીના કેફ છે અને બેંક સલમાન ખાન છે, તો એને જોયા જ કરશે. બરાબર, એને એની નજરોથી દૂર એને જવા જ નથી દેવું. એવું તો નથી ને? ઓકે, કે પૈસા કેટરીના કેફ હોય અને બેંક જે છે એ સલમાન ખાન છે, તો એને જોવો જ કરવાનું મન થાય એને. એવું તો હોતું નથી. એટલે પોતાની પાસે એ પૈસા રાખીને એને કઈ કામ નથી ગાંધી બાપુને ઘડીએ ઘડીએ જોવા. ઓકે, રોજનું રોજ એ મોઢું એને એમ થાય કે ભાઈ રોજ તો હું થાકી ગયો, જોઈ જોઈએ એમને પૈસા પડ્યા રહીએ, એના કરતા ક્યાંક એને કામે લગાડું. ઓકે, એક લેખકે બહુ સરસ વાત કરી હતી. ઓકે, મને એનું નામ ભૂલાઈ ગયું, કદાચ યાદ આવે તો કહીશ. એમને એક એવું સરસ મજાનું સેન્ટેન્સ કીધું હતું કે મની ઇઝ ધ બેસ્ટ એમ્પ્લોય which you can ever hire, okay, if you know how to get work out of it. કે મની એક બેસ્ટ એમ્પ્લોય છે જેને તમે તમારા જીવનની અંદર કામે લગાડી શકો, જો તમે એની પાસેથી કામ કઢાવતા આવડતું હોય તો. ઓકે, તમારા માટે બેસ્ટ એમ્પ્લોય તરીકે કામ કરીને દેશે તમારા પૈસા. ઓકે, સો એમનેમ પૈસા બેંક રાખી મૂકવાના નથી. બેંક એ પૈસાને લોનના ફોર્મમાં આપશે બીજા લોકોને. પણ તમે કદાચ જોયું હશે તો બેંક પાસેથી જ્યારે પણ તમે લોન લેવા જાઓ ત્યારે એ લોન જે છે એ તમને ડાયરેક્ટ કેશમાં નહીં આપી દે, આ લ્યો ભાઈ આ બેંક આ લોન, ચેક લખી દઉં છું, આ પૈસા ઉપાડી લ્યો. એમ ન હોય. જ્યારે પણ તમે બેંક પાસેથી લોન કલેક્ટ કરો ત્યારે બેંક શું કરે? બેંક વિલ ઓપન એન અકાઉન્ટ, ઓકે, ઇન યોર નેમ ઇન ધ સેમ બ્રાન્ચ ઓફ ધ બેંક ઓર ઇન ધ સમ અનધર બ્રાન્ચ ઓફ ધ બેંક. એટલે બેંક તો એક જ છે, પણ ત્યાં એ શું કરશે કે તમારે જેટલી લોનનો અમાઉન્ટ હોય એ લોનના અમાઉન્ટનું એક અલગ અકાઉન્ટ ઓપન કરી દેશે, એ લોન અકાઉન્ટ તમારું. ઓકે, અને એમાં પૈસા ડિપોઝિટ કરી દેશે. સમજાણું? એટલે આટલી વસ્તુ પહેલા સમજી લેજો કે મેં બેંક પાસેથી 10 લાખ રૂપીસની લોન લીધી હોય તો આઈ વિલ નોટ ગેટ ધેટ 10 લાખ રૂપીસ ડાયરેક્ટલી ઇન માય પોકેટ. ઓકે, બેંક વિલ ઓપન a separate loan account in the bank and they will deposit that 10 lakh rupees in that account. એટલે પછી મારે શું કરવાનું કે એની અંદરથી થોડા રૂપીસ જેમ મારે જરૂર પડે એમ હું કલેક્ટ કરી શકું, એકારે પણ ઉપાડી શકું જેમ મારી મરજી. એટલે બધા બેંકની કન્ડિશન અલગ અલગ હોય. તો આ પહેલા આટલી વસ્તુ સમજી લેજો. when the check is credited in the new account it becomes a derived deposit for the bank. એટલે એનો મતલબ શું થયો કે પહેલા જે બેંક છે એ 1000 રૂપીસ પોતા પાસે હતા એની પાસે, એમાંથી એને 500 રૂપીસની લોન આપી મને. એ લોન માટે એક અલગ અકાઉન્ટ બનાવ્યું અને એ અકાઉન્ટને પાછા એની અંદર મારા પૈસા ડિપોઝિટ કર્યા. તો પહેલા જે 500 રૂપીસ હતા એ બેંક માટે પ્રાઇમરી ડિપોઝિટ હતા. પ્રાઇમરી ડિપોઝિટ એટલે મેન તમારા જેવા લોકોએ જે પૈસા જમા કરાવ્યા હોય એ. હવે લોનની અંદર જે પૈસા જમા થયા લોન અકાઉન્ટની અંદર એ ડિરાઇવ્ડ ડિપોઝિટ બની જશે. ઓકે, તો આ વસ્તુ સમજી લેજો. The bank can create still another loan account for the third person. The third person loan accounts become one more deposit for the bank. આ નહીં સમજાય અત્યારના. ઓકે, આ ખાલી વાંચું છું, ટેબલ સમજાવું, ફરી પાછો આના ઉપર આવીશ. Thus a bank can create several deposit from a primary deposits. ઓકે, આટલું તમે એક વખત સમજી લ્યો, વાંચી લ્યો. આપણે ટેબલથી સમજાવું છું તમને and then after we will again read this paragraph. Okay, besides when the borrower withdraws the loan account from his or her account
and spend it, there is a greater circulation of money in the economy. That we all know. It's okay. It's a very basic sense that when we withdraw the money from our loan account, okay, there will be more circulation of money in the market. એટલે જ તો જ્યારે મંદી હોય ને ત્યારે આ જોન મેનાર્ડ કીન્સ, ઓકે, એને એક થિયરી આપેલી હતી, કીનસિયન થિયરી. તો એના ઉપરથી આ કન્સેપ્ટ આવેલો હતો. જ્યારે પણ માર્કેટની અંદર મંદી વધારે હોય ત્યારે લોનના રેટ ઘટી જાય, લોનના રેટ ઘટી જાય એટલે વધારે લોકો લોન લેવા માંડે, એટલે માર્કેટની અંદર પૈસો ફરતો સ્ટાર્ટ થાય. તો ઇટ્સ અ વેરી બેઝિક સેન્સ. ઓકે, ઇફ યુ આર ટેકિંગ લોન ફ્રોમ ધ બેંક, યુ વિલ સ્પેન્ડ ધેટ લોન. ઓકે, તમે એમનેમ તો એ પૈસા લીધા નથી, અને જેવા તમે એ પૈસાને સ્પેન્ડ કરશો માર્કેટની અંદર, there will be the increase in the supply of the money in the market. Now, no bank can let the full amount of a deposit. For every deposit, the bank has to keep aside some proportion of money in the form of cash reserved, which is known as cash reserved ratio. Okay, this terminology I have already explained to you. What is the meaning of cash reserved ratio? બેંક પાસે જેટલા પૈસા હોય એ બધા જ પૈસાને લોનના ફોર્મમાં આપી શકે નહીં, એને અમુક પૈસા રિઝર્વમાં રાખવા પડે, અને રિઝર્વને કહેવામાં આવે છે કેશ રિઝર્વડ રેશિયો. કોની પાસે રિઝર્વમાં રાખવા પડે? આરબીઆઈ પાસે. એનો અત્યારના રેટ કેટલો ચાલે છે? 3%. બાય ધ વે, તમારી ઇન્ફોર્મેશન માટે કહી દઉં, કેશ રિઝર્વડ રેશિયો મિનિમમ 3% હોઈ શકે અને મેક્સિમમ 15% કરી શકે આરબીઆઈ. Okay, minimum 3% and maximum 15%, and this rate is decided by the RBI. Now see, if a bank has a primary deposit of 1000 and a cash reserve ratio determined by the rule is 20%. હવે અહીંથી આપણે એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ કરી. ઓકે, ક્રેડિટ ક્રિએશન સમજવાનું. ક્રેડિટ ક્રિએશન બેઝિકલી છે શું એ તમને પહેલા એમને ગુજરાતીમાં શુદ્ધ ગુજરાતીની અંદર આપણે વાત કરી દઈએ કે બેંક છે ને એની પાસે જેટલા રૂપીઝ હોય ને, 1000 રૂપીઝ માંથી એ 5000 રૂપીઝ પાછા ક્રિએટ કરશે. સર તમે શું બોલો છો? 1000 માંથી 5000 કઈ રીતના કરી શકે? તો એ જો એ જ તમને સમજાવવા માંગુ છું. ક્રેડિટ ક્રિએશન નો મતલબ જ એ છે કે 1000 રૂપિયા બેંક પાસે હોય તો એ 5000 રૂપિયાની લોન આપી શકે. સમજાણું? હવે આ પ્રેક્ટિકલી જોવો તો ઇમ્પોસિબલ વસ્તુ છે ને કે તમારી પાસે 1000 રૂપિયા તમારા પાકીટમાં પડ્યો હોય ને કોક, બરાબર, તમારા વોલેટની અંદર 1000 રૂપીસ પડેલો છે, કોક તમારી પાસેથી લોન લેવા આવે કે ભાઈ મને થોડાક રૂપિયા આપ, તો તમે એને મેક્સિમમ કેટલા રૂપીસ આપી શકો? 1000 રૂપીસ જ આપી શકો ને, બીકોઝ યુ આર હેવિંગ ઓનલી 1000 રૂપીસ ઇન યોર પોકેટ. ઓકે, સો યુ કેનોટ ગીવ મોર દેન 1000 રૂપીસ ટુ ધેટ પર્ટિક્યુલર પર્સન. ગમે એવો હોય ને, ઓકે, કદાચ ઘરવાળીનો ભાઈ હોય, આપણો સાળો હોય તો એ ન દઈ શકે, આપણા ખીચામાં જ નથી તો ક્યાંથી દેવા કાઢીને. પણ બેંક આ વસ્તુ કરી શકે. બેંક ખુદની પાસે 1000 રૂપીસ છે તો પણ એ 5000 રૂપિયાની લોન કરી શકે. સર તમે શું બોલો છો એમ? તો હવે એ જ વસ્તુ સમજવાની. એને જ કહેવાય છે ક્રેડિટ ક્રિએશન. બેંક પાસે જેટલા પૈસા હોય એના કરતા એ વધારે રૂપિયા લોન તરીકે, ક્રેડિટ તરીકે આપી શકે, ક્રેડિટ ક્રિએટ કરી શકે, એને કહેવાય છે ક્રેડિટ ક્રિએશન. ઓકે, બેંક કેન ક્રિએટ મોર ક્રેડિટ than the amount which it possesses in his bank account, in his wallet. એટલે બેંક પોતાના એકાઉન્ટની અંદર, બેંક પાસે એના ખાતામાં જેટલા રૂપિયા હોય બેંક પાસે ટોટલ, એના કરતા વધારે રૂપિયા ઈ લોન તરીકે આપી શકે, એને કહેવાય છે ક્રેડિટ ક્રિએશન. તો હાઉ એ આપણે સ્ટડી કરશું હવે. See, if a bank has a primary deposit of 1000 rupees, હવે અહીંથી સમજો કે બેંક પાસે 1000 રૂપિયા છે, કેશ રિઝર્વ રેશિયો છે 20%. તો તમને છે ને એક્ઝામમાં પૂછે કે જો બેંક પાસે 1000 રૂપીસ હોય, હિયર આઈ એમ ઇરેઝિંગ ધીસ, ઓકે, બેંક પાસે 1000 રૂપીસ હોય અને કેશ રિઝર્વ રેશિયો 20% છે, તો એ કેટલા રૂપિયા સુધીની લોન આપી શકશે? તો એના માટેનું એક અહીંયા નીચે ઇક્વેશન આપેલું છે જે આપણે જોઈ લઈએ. ઓકે, તમને સમજાઈ જશે. Okay, see, bank is having 1000 rupees with him. Cash reserve ratio is 20%. So bank can create a money supply or credit creation of rupees 5000. એટલે જો બેંક પાસે 1000 રૂપીસ હોય અને કેશ રિઝર્વ રેશિયો જો 20% હોય તો બેંક 5000 રૂપિયા સુધીની લોન આપી શકે. ભલે એની પાસે 1000 રૂપિયો જ છે પણ એ 5000 સુધીની લોન આપી શકશે, 5000 રૂપિયા સુધીની ક્રેડિટ ક્રિએટ કરી શકશે. તો આ ખબર કેમ પડી કે 1000 રૂપિયા હોય તો 5000 રૂપિયા સુધીની લોન ક્રિએટ થાય? તો એના માટેની ફોર્મ્યુલા છે આ. ક્રેડિટ ક્રિએશન ઇક્વલ્સ ટુ પ્રાઇમરી ડિપોઝિટ્સ, પીડી. પ્રાઇમરી ડિપોઝિટ્સ કેટલા હતા કયો જોઈએ? 1000 રૂપીસ.
તો અહીંયા લખવાના 1000 મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 1 અપોન CRR. તો CRR કેટલો હતો જોવો જોઈએ 20%. તો અહીંયા 20%. આ પર્સન્ટેજ ને કાઢી નાખો તો અહીંયા ઉપર 100 આવી જશે. ઓકે, અહીંયા 100 આવી જાય. આ પર્સન્ટેજ ને કાઢી નાખો, આ 0 0 કેન્સલ કરી નાખો તમે. ઓકે, તો 2 5 કેટલા થાય 10. તો 2 5 10. 1000 into 5 કેટલા થઈ ગયા 5000 આવી ગયા ને 5000. એટલે બેંક પાસે જો 1000 રૂપીસ હોય ને અને CRR 20% હોય તો બેંક કેન ગીવ ઓર બેંક કેન ક્રિએટ અ લોન ઓફ 5000 રૂપીસ. આ વસ્તુ સમજજો. હવે એક બીજું એક્ઝામ્પલ આપું. એક્ઝામમાં કદાચ બદલી પણ નાખે. ઓકે, અમાઉન્ટ એ લોકો એ કરવામાં તો એક્સપર્ટ હોય છે, અમાઉન્ટ બદલવામાં. તો આપણે અહીંયા એક બીજો અમાઉન્ટ લઈ લઈએ, that is 2000 રૂપીસ. ટેક્સ્ટ બુક કરતા વધારે, આપણે વધારે પૈસા વાળા છીએ. લે પાછું આવી ગયું. Okay, so here we will just take another example, that is 2000 rupees. So primary deposit is 2000 rupees, PD. Okay, multiplied by 1. CRR, let us take CRR as 10%. So 10%. તો અહીંથી percentage કાઢી નાખું તો ઉપર 100 આવી જશે. Okay, 0 0 cancel. 2000 into 10, so 20,000. See, it means if bank is having 2000 rupees as a primary deposit and cash reserved ratio is 10%, then bank can give a loan or bank can create credit of how many rupees? Of 20,000 rupees. ભલે એની પાસે તો 2000 રૂપિયા છે, but bank can create a credit of 20,000. Bank can give the loan of 20,000 rupees. હવે તમને આ ક્વેશ્ચન તો થતો જ હશે ને કે આવું કઈ રીતના બને, મારા ખીચામાં જો 2000 રૂપિયા હોય તો હું 20000 રૂપિયા કેમ આપી શકું? તો એ જ આપણે સમજવાનું છે. બટ આ પહેલા તમે આ ખાલી ફોર્મ્યુલા યાદ રાખી લેજો. ઓકે, પણ અહીંયા જો એક વસ્તુ તમારે સમજવાની કે જેટલો કેશ રિઝર્વ રેશિયો ઓછો હશે ને, ઓકે, કેશ રિઝર્વ રેશિયો અથવા તો સ્ટેટ્યુટરી લિક્વિડિટી રેશિયો આ ઓછો હશે એમ ક્રેડિટ ક્રિએશન વધુ થશે. Okay, so here you have to remember this. If the CRR or the SLR is less, then the credit creation will be more. And if CRR or SLR will be very high, then credit creation will be very low. It means they both are inversely proportional to each other. આ અયર અને બબીતા જેવું છે. ઓકે, રેસિઝમની આપણે અહીંયા વાત કરવી નથી, આ તો જસ્ટ હસાવાની વાત છે. ઓકે, અયર અને બબીતા ટોટલી ઓપોઝિટ ટુ ઈચ અધર, ઇન્વર્સનલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ઈચ અધર. કઈ રીતના? તો જેમ મેં તમને વાત કરી, CRR ઓછો હોય તો ક્રેડિટ ક્રિએશન વધુ થાય. ઓકે, CRR જો વધારે હોય તો ક્રેડિટ ક્રિએશન ઓછું થશે. આટલી વસ્તુ થઈ ગઈ. હવે આપણે એ સમજી કે કઈ રીતના 2000 રૂપિયા બેંક પાસે હોય ની 20,000 રૂપીસની ક્રેડિટ ક્રિએટ કરી શકે. તો અહીંયા આપણે 1000 રૂપીસનો જ એક્ઝામ્પલ લીધો હતો, તો એ 1000 રૂપીસથી જ આપણે સ્ટાર્ટ કરશું. હવે અહીંયા બે assumption કામ આવશે. All the transactions are done through bank and all banks are only one unit. Okay, these two assumptions will be used here. So let us start. See, now bank is having 1000 rupees, okay, in his account. Bank પાસે 1000 rupees છે. 20% is the CRR. તો 1000 ના 20% કરો કેટલા થાય? 200 rupees. કેલ્ક્યુલેટરમાં કરી લેજો. ઓકે, કદાચ ખોટું હોય તો નો જ હોય, જસ્ટ જોકિંગ. સો 1000 રૂપીસ ના 20% કરો તો 200 રૂપીસ. સો 1000 minus 200, 800 rupees. So now bank can give 800 rupees as a loan. તમારા જેવો એક બિચારો વ્યક્તિ છે એ બેંક પાસે જાય, મને લોન આપો, મારે લોનની જરૂર છે. એટલે બેંક કે આ વાંધો નહીં, તમે તારે 800 રૂપિયાની લોન અમે તમને આપી શકશું. એટલે 800 રૂપિયાની લોન આપી. ઓકે, પણ આ 800 રૂપિયાની લોન કઈ રીતના આપું છું યાદ રાખજો. બાય ઓપનિંગ અ સેપરેટ લોન અકાઉન્ટ ઇન ધ નેમ ઓફ મિસ્ટર બી. ઓકે, મિસ્ટર બી ના નામનું એક લોન અકાઉન્ટ ઓપન થશે અને એની અંદર 800 રૂપિયા જમા થઈ જાય. હવે અહીંયા આપણે આ સમજવાનું છે કે મિસ્ટર બી જે છે, ઓકે, એને પૈસા યુઝ કરી નાખ્યા
એને પૈસા યુઝ કરી વળી પાછા બેંકની અંદર ડિપોઝિટ થઈ ગયા. બીકોઝ આપણે અહીંયા વાત કરી હતી કે ઓલ બેંક્સ આર વન યુનિટ એન્ડ ઓલ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન આર ડન થ્રુ ધ બેંક. આ 800 રૂપિયાની લોન લીધી, સે ફોર એક્ઝામ્પલ એને લોન લેવી છે હાઉસ પરચેસ કરવા માટે, તો એને 800 રૂપિયાનું હાઉસ પરચેસ કર્યું. જે ભાઈ પાસેથી પરચેસ કર્યું એ ભાઈએ 800 રૂપિયા એનામાંથી લઈ લીધા બાય બેંક અકાઉન્ટ. ઓકે, મિસ્ટર બી એ 800 રૂપીઝ એના બેંક અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરી દીધા. હવે જે ભાઈને એને 800 રૂપિયા આપ્યા એ ભાઈએ ફરી પાછા બેંક પાસે ગયા 800 રૂપીઝ ડિપોઝિટ કરાવવા. ઓકે, કે આ લ્યો આ 800 રૂપીઝ ડિપોઝિટ કરી નાખો, મારે અત્યારના આની જરૂર નથી. સમજાણું શું કહું છું? આ સર્કલ આખું રિપીટ થાય છે, આ સાયકલ આખી રિપીટ થાય. અહીંયા આપણે એવું અઝ્યુમ કરી છે કે બધા ટ્રાન્ઝેક્શન બેંક થી થાય અને બધા જ બેંક એક જ છે. એટલે ઓલા ભાઈ કે જેને ઘર વેચ્યું હતું, જેની પાસે 800 રૂપિયા આવ્યા, એ પડી પાછા આ જ બેંક પાસે જશે. આ બેંક સેમ બેંક પાસે જશે, બેંક ઓફ ઇન્ડિયા આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ, અને એ બેંકની અંદર 800 રૂપિયા ડિપોઝિટ કરાવી દેશે. તો 800 રૂપિયા વળી પાછા બેંક માટે શું બની ગયા? પ્રાઇમરી ડિપોઝિટ, પીડી બની ગયા. નવા 800 રૂપિયા આવ્યા, એની અંદરથી વળી પાછા 20% એના સીઆરઆર રાખ્યા, તો 160 રૂપીસ, 640 રૂપીસ વધ્યા. એટલે મારા જેવો પાછો એક પર્સન સી આવ્યો કે આઈ વોન્ટ અ લોન. ઓકે, આઈ વોન્ટ ટુ બાય અ કાર, મારે કાર લેવી છે સરસ મજાની, એક 640 રૂપિયામાં આવે ને એવી એક કાર લેવી, એના માટે લોન આપો મને. તો એ લોન લેવા જાય છે, એટલે બેંક એને લોન આપે, તો 640 રૂપીઝની એને લોન આપી દીધી. બરાબર, હવે 640 રૂપીઝની મિસ્ટર સી એ કાર લઈ લીધી, અને જેની પાસેથી કાર લીધી, ઓકે, સરસ મજાના હોન્ડાના શોરૂમે ગયા અને એક હોન્ડા સિટી છોડાવી 640 રૂપિયાની, અને ત્યાં એને 640 રૂપીઝ આપી દીધા. હવે હોન્ડા શોરૂમના માલિકે 640 રૂપીઝ અગેઇન પાછા સેમ બેંકની અંદર જઈને ડિપોઝિટ કરાવી દીધા. એ ખીચામાં તો રાખવાનું નથી, કારણ કે આપણે વાત કરી કે બધા ટ્રાન્ઝેક્શન બેંક થ્રુ થાય છે અને બધા જ બેંક એક જ છે. ઓકે, એટલે વળી પાછા એ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા પાસે ગયા, 640 રૂપીઝ એને બેંક પાસે ડિપોઝિટ કરાવી દીધા. એટલે વળી પાછા બેંક પાસે 640 રૂપીઝ આવી ગયા, એની પીડી થઈ ગઈ, પ્રાઇમરી ડિપોઝિટ. ઓકે, એમાંથી વળી પાછા 20% માઇનસ કરો, 128 રૂપીઝ. તો કેટલા વધે? આ 20% શું કામ? બીકોઝ CRR રાખવો પડે બેંકને, ધેન આફ્ટર ઓનલી હી કેન ગીવ ધ લોન. બેંક કેન પ્રોવાઇડ ધ લોન આફ્ટર કીપિંગ ધ CRR ઓર SLR. અહીંયા આપણે ખાલી CRR જ આપેલું છે, SLR આપ્યું હોત તો આપણે એ પણ કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડે, તો હજી એક કોલમ વધી જાય. સારું છે તમારા માટે. તો 512 રૂપિયા વધ્યા, વળી પાછો પર્સન ડી આવશે, પછી પર્સન ઈ આવશે, પછી પર્સન એફ આવશે, આવી રીતના હાલ્યું જાય. ઇટ ગોઝ ઓન એન્ડ ઓન એન્ડ ઓન એન્ડ ઓન. હવે ઊભું ક્યાં રહેવું? ઓકે, તો ક્યારે આ પૂરું થશે? તો આ ફોર્મ્યુલા ઉપરથી તમને ખબર પડી જાય કે 1000 રૂપીઝની જો લોન હોય, ઓકે, અને CRR 20% હોય, 1000 રૂપીઝની લોન નહીં, સોરી, 1000 રૂપીઝનું પ્રાઇમરી ડિપોઝિટ હોય બેંક પાસે, અને 20% CRR હોય, તો બેંક કેટલાની ક્રેડિટ ક્રિએટ કરી શકશે? 5000 રૂપીઝની. ઓકે, કઈ રીતના મળ્યું? આ 1000 મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 1/CRR, that is cash reserved ratio. તો આ રીતના બેંક 1000 રૂપીઝ એની પાસે હોય તો 5000 રૂપીઝની લોન ક્રિએટ કરી શકે, ક્રેડિટ ક્રિએટ કરી શકે. આવું પ્રેક્ટિકલ લાઈફની અંદર કન્સેપ્ટ સમજવો બહુ ઈઝી નથી, અને આવું થાય એ પણ થોડુંક અઘરું છે, બીકોઝ પ્રેક્ટિકલ લાઈફની અંદર આપણે આ બે વસ્તુ થતી નથી. ધેટ ઇઝ ઓલ બેંક્સ આર વન યુનિટ એન્ડ ઓલ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન આર ડન થ્રુ ધ બેંક. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ઇન ધ પ્રેક્ટિકલ લાઈફ, બટ થિયરેટિકલી ઇટ ઇઝ પોસિબલ. ઓકે, થિયરેટિકલી આ વસ્તુ પોસિબલ છે કે બેંક પાસે ભલે 1000 રૂપિયા જ હોય તો પણ એ 5000 રૂપીઝ આપી શકે, બટ પ્રેક્ટિકલી ઇટ ઇઝ સમવોટ ડિફિકલ્ટ. થિયરેટિકલી ઇટ કેન બી પોસિબલ. તો આને કહેવાય છે ક્રેડિટ ક્રિએશન. ઓકે, મની મલ્ટીપ્લાયરની ફોર્મ્યુલા પણ આને કહેવાય છે, મની મલ્ટીપ્લાયર. ઓકે, જો ને મનીનું મલ્ટીપ્લિકેશન થઈ ગયું. 1000 રૂપિયાની લોન હતી, ઓકે, 1000 રૂપિયા લોનની, સોરી, બેંક પાસે પડેલા હતા, એમાંથી એને 5000 રૂપીઝની લોન જનરેટ કરી નાખી. ઓકે, સો આ રીતના ક્રેડિટ ક્રિએશન બેંક અંડરટેક કરે છે. When customer withdraw more money than the deposited amount for their current account, it is also called overdraft facility. એને આની યાર કાંઈ લાગતું ઓળખતું નથી. ઓવરડ્રાફ્ટ ફેસિલિટી ની મેં તમને વાત કરેલી હતી. ઓવરડ્રાફ્ટ ફેસિલિટી થી પણ ક્રેડિટ ક્રિએશન થાય છે. ઓકે, ઓડી કહેવાય એને, ઓડી. ઓડી ની અંદર પણ એ જ વસ્તુ હોય કે કસ્ટમરના બેંક અકાઉન્ટ, અહીંયા કસ્ટમરના બેંક અકાઉન્ટની વાત કરે છે. કસ્ટમરના બેંક અકાઉન્ટમાં 5 લાખ રૂપીઝ જ છે, પણ તો પણ બેંક એને 10 લાખ રૂપીઝ વિથડ્રો કરવા દે.
બાકીના 5 લાખ રૂપીસ જે છે એ ઓડી છે, ઓડી ઓવરડ્રાફ્ટ ફેસિલિટી. ઓવરડ્રાફ્ટ ફેસિલિટી મીન્સ વોટ? Okay, it's a one kind of facility where a bank allowed its customer to withdraw more amount than the one which is deposited in his or her bank account. એના બેંક અકાઉન્ટમાં જેટલા રૂપિયા છે એના કરતા વધારે રૂપિયા ઉપાડવા દેશે, એને કહેવાય છે ઓવરડ્રાફ્ટ ફેસિલિટી. તો એ પણ યાદ રાખજો. જો ક્રેડિટ ક્રિએશન ને બહુ ડિટેલ રીતના સમજાવવાની વાત કરેલી છે. એક ટોપિક ની અંદર આઈ થિંક મોર ધેન હાફ એન આવર વી હેવ ટેકન, ઓકે, to just understand the process or the procedure of the credit creation or money creation. તેમ છતાં તમને ના સમજાય તો કમેન્ટ સેક્શન ની અંદર તમે લખી શકશો. ઓકે, I will again explain to you, okay, in a simplified manner. આ જેટલું simplified manner માં હું સમજાવી શકતો હતો એટલું મેં તમને સમજાવ્યું. If still you are having any doubt, then just you can text me or leave a comment in the comment section. I will again explain you what is the meaning of credit creation. But at last, I want to conclude with that credit creation is nothing but it's a process where bank can give more amount of loan, okay, compared to the one which is deposited in his account. એટલે એનો મતલબ કે બેંક પાસે જેટલા પૈસા હોય એના કરતા વધારે પૈસાનું એ ક્રેડિટ આપી શકે છે થિયોરેટિકલી. એને કહેવાય છે ક્રેડિટ ક્રિએશન. જોયું ને આપણે અહીંયા બેંક પાસે 1000 રૂપીસ હતા તેમ છતાં એને લોન કેટલાની ક્રેડિટ ક્રિએટ કરી? 5000 રૂપીસની. ઓકે, તો આ પ્રોસેસને કહેવાય છે ક્રેડિટ ક્રિએશન. પણ આ પ્રોસેસ આ બે અઝમ્પશન વગર કમ્પ્લીટ થતી નથી. તો આ બે અઝમ્પશન્સ યાદ રાખી લેજો. થિયરેટિકલી આખી આપણે પ્રોસિજર જે છે ક્રેડિટ ક્રિએશનની એ કમ્પ્લીટ કરી નાખી. નાઉ here with that we are concluding the primary functions of the commercial bank. Now only secondary functions are remaining, and then after we will start with the father of all the banks in India, that is the RBI, Central Bank. ઓકે, બેન્કિંગ અને મોનિટરી પોલિસી આ બે પોર્શન છે ને ચેપ્ટરના, એમાંથી આપણે અત્યારના તો એક જ પોર્શન તરફ ચાલી છે, ધેટ ઇઝ ધ બેન્કિંગ. મોનિટરી પોલિસી આરબીઆઈ નો પાર્ટ છે, એ આરબીઆઈ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે. That we will cover in the upcoming lectures. Okay, so till then you can revise all these things. If you are having any doubt, then once again I am telling, feel free to ask. Okay, so with that I am signing off, guys. Take care, stay home, stay fit, stay fine. You will hear me soon.